வெளியிலிருக்கும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் தயவு செய்து of opportunities and dreams. A very pleasant morning to one and all present here, with hearts filled with joy and excitement. We extend a warm welcome to this wonderful occasion. Yes, the Freshers' Day celebration of Cape Institute of Technology. Today is not just an event, but the first step in the journey of our first-year students. It is a day that marks the beginning of new friendships, new learnings, and countless memories waiting to be created. On behalf of our management, respected principal, faculty members, and senior students, we wholeheartedly welcome our new family members, the freshers, into this great institution where learning meets inspiration and dreams find wings. Let us begin this special occasion by invoking the blessing of our motherland. May I request everyone to rise for Tamil Thai Valthu. Charge. Light is the symbol of knowledge, and knowledge is the lamp that dispels the darkness of ignorance. To mark this auspicious occasion, I invite our respected dignitaries to the dais for the lamp lighting ceremony. A warm smile is the universal language of welcome. To extend a heartfelt welcome, I invite our respected principal, Dr. Kanaka Sabadari sir, to deliver the welcome address. Very good morning, all. A respected chief guest, Dr. Arun Gerald Pravas, former director at Kerala State Science and Technology, our chairman, engineer I. Krishna sir, Mrs. N. Vallikumari Madam, and pro-chairman Dr. K.V. Ayyappa Karthik sir, and Cape Guru Institution and distinguished guests, and Mrs. K. Chitra Devi, MTech CEO, Blue Advisory Partner Vidhanagar, and CEO and Deans, Heads of Department, faculty members, staff, parents, press, and my dear young budding engineers. I extend warm and
heartfelt welcome to each and every one of you to the first year inaugural day function of our college. It is indeed a momentous occasion for us, and your presence are immense significance to this event. Respected Chief Guest, Dr. Arun Dharan Prakash, former Director Kerala State Science and Technology, Museum and Planetarium, Kerala. He is very passionate, communicator with proven ability and expertise for developing the infrastructure including planetarium, science centers, science cities, 3D theatres, motion simulators and AR/VR theatres and science on sphere theatres, etc. During his tenure as a director, the work of setting up Kerala Science City at quartering 30 acres of land with an estimate of 120 crores and a regional science center with planetarium at Chalakudi 4 acres and a Parapanamangadi 3 acres were started. We are deeply honored to have a Dr. Arun Dharan Prakash to grace this occasion as our chief guest. Despite his busy schedule, he has graciously accepted our invitation and we are truly grateful for his presence here today. His extreme presence serves as a great source of inspiration for all of us, particularly the student community. A very warm welcome, sir. I also a warm welcome to our esteemed chairman, Engineer Krishna Pillai sir, Mrs. M. Velli Kumar madam, whose dedication to education, especially in rural communities, is unwavering support as an instrumental in making this event a success. We are privileged to have you here, sir. Welcome you, sir. Next, I extend a hearty welcome to our young and energetic, a dynamic personality, our pro-chairman, Dr. K.V. Ayyappa Karthik sir, for this occasion. Welcome, sir. It is my pleasure to extend to warm welcome to our CEO, Engineer J.B. Reddy sir, and I welcome you, sir. And our special guest, I welcome Mr. Chitra Devi, MTech CEO, Blue Service Partner, Virunagar, and I also welcome Dr. Nagendran and beloved deans, heads of department, faculty member, staff, teaching and non-teaching member, parents, and all other guests for gracious with us with their presence today. We are really blessed with this team, who always gives a positive response and extend a cooperative hands that makes our task flexible enough to reach our targets. Welcome you all. I will be failing my duties if I do not welcome the real heroes of the today function, future pillars of India, and very important stakeholders of education system. Yes, what we mean, our beloved young, fresh, budding engineers, welcome you all. We are happy to welcome parents, press person, and other dignitaries. Welcome to one and all who are to make this day cheerful, colorful, thoughtful, memorable, and total very grand success. So I can introduce a small review about our college. The institution run by the Viraja Education Trust, the management has started this institution with an intention to educate a young mind from economically backward section. They believe in the vision of uplifting the rural people to pursue engineering education and become professional at affordable cost. The Cambridge Institute of Technology incepted in the year 2001 with the 3 branches, ECE, Computer Science and IT. Now it zoomed itself with a total 7 UG courses, adding mechanical engineering, electrical and electronics engineering, civil engineering, and artificial and machine learning engineering. It is also we have a 5 ME program, applied electronics, power electronic devices, computer science engineering, energy engineering, and structural engineering, and we also have the MBA, Master of Business Administration.
For this occasion, on the joy of occasion, we affirm our commitment to nurturing young mind and instill the value, the empower our students to reach their true potential. Actually, our institution aim is our engineers, we can change from imperfection to perfection. We will make the wrong candidate into the perfect candidate. So this is our motto of our college, and one more thing, we can make the industry ready engineers. After completing the 4 years of your students, and your son or daughter will get a job in the shop floor, ready to work in the companies. So this is the motto of our college. For this occasion, I can conclude my welcome address. Thank you. Thank you. Thank you so much. Then Don't stop me up. Say yeah, yeah, yeah. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Carissa, 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 ribabadali, babadisa. Come on now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with your body. Now follow my lead. thank you, dear. Great institutions are built not by bricks and mortar, but by the vision of great leaders. Today, we are truly honored to have in our midst a remarkable leader, a visionary entrepreneur, and the very architect of our institution's success, our beloved chairman, Dr. I. Krishna Pillai. Sir, your life stands as a shining example of how determination, discipline, and dedication can create milestones of excellence. Under your leadership, Cape Institute of Technology has not just grown, but has flourished into a temple of learning that shaped thousands of young minds. With deep respect and admiration, I now invite our Honorable Chairman to deliver the presidential address.
Very good morning to all. It is nice occasion and opportunity, and respected guest Gerald sir and respected Lenny, is an academician driven entrepreneur. She is running a CEO in food industry in Virudhunagar. And I have to tell about few words about Gerald sir. Gerald sir is a dynamic personality. Our from Nagarkoil, and we know each other for more than 35 years. Our more scientific engineering institution that is mathematics and science. Mathematics and science process implementation is engineering. Gerald sir on the scientific center in Trivandrum, அதை நிறைய டெவலப் பண்ணி அதை ஒரு டைனமிக்காக கொண்டு வந்த ஆள் நம்ம நார்வேலை சேர்ந்தவர். அவர் இந்த இன்னாகுரேஷன் டேட், இந்த ஃபஸ்ட் இயர் இன்னாகுரேஷனில் இங்கே வந்து உங்களையெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணி இந்த ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்தை இந்த 4 வருஷம் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு என்ஜினியர்னால் சயின்டிஃபிக் என்ஜினியர் ஆட்டு வெவ்வேறு துறைகளில் இருக்கலாம், அதை வந்து ப்ளஸ் பண்ண வந்திருக்காரு. அவர் எங்களுடைய கல்லூரி சார்பாகவும் எல்லோருடைய சார்பாகவும் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை. மேலும் மேடம் இஸ் ஃப்ரம் விருதுநகர், இஸ் எ வெரி அகடமிஷியன். அவங்க வந்து ஒரு 15 வருஷம் ஒரு அகடமிஷியனாக ஒர்க் பண்ணி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி திரும்பி அவங்க ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு என்டர்ப்ரனர் ஆகியிருக்காங்க. அவங்க விருதுநகரை சேர்ந்தவங்க. அவங்களும் வந்து இங்கே வந்து உங்களையெல்லாம் ஒரு முதல் நாள் ஆரம்பிக்க ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு 4 வருஷம் ஒரு நல்ல ஒரு என்ஜினியர் ஆகி இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்த நம்ம நாட்டுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் மிகுந்த வரவேன்னு மீண்டும் அவங்களையும் ஒரு முறை வரவேன்னு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த கல்லூரி ஆரம்பித்து 2001 ஆரம்பித்து இப்போ 2025 வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த கல்லூரிக்கு மற்ற கல்லூரியிலேருந்து ஒரு சிறப்புத்தன்மை என்னென்னா, இங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே படித்தவங்கெல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் சேர்ந்து நீங்கள் 4வது வருஷம் வெளியே வரும்போது ஒரு 12th 13 13ஆம் கிளாஸு 14ஆம் கிளாஸு 15ஆம் கிளாஸு 16ஆம் கிளாஸுன்னு போகாமல் ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு சயின்டிஃபிக் என்ஜினியராக அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஃபிட்டிங் வித் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடிய என்ஜினியராக ட்ரெயின் பண்ணி வெளியே வரணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு குவாலிட்டி பர்சனாக என்ஜினியராக வெளியே வரணும். ஏன்னா இந்தியாவில் நிறைய டிமாண்டு, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வந்து தகுந்த வேலைக்கு தகுந்த ஆள் வேணும். தகுந்த வேலை, தகுந்த ஆள், தகுந்த திறமை. அந்த திறமையை வளர்க்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ப்ராக்டிக்கலாக அதை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பண்ணும்போது நீங்களாம் ஒரு திறமையாக இங்கே எக்கோ சிஸ்டத்தை பார்க்குதானுங்க. நிறைய விண்டு மில் இருக்கும், சோலார் இருக்கும். நீங்கள் ஜெனரலாக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ சிஸ்டம் என்னது, இங்கே விண்டு மில் இருக்குது, சோலார் இருக்குது. அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும்? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்றைக்கி ரினியூவபிள் எனர்ஜி வந்து உலகத்திலே ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டு. அதுக்கு இந்தியாவில் மட்டும் 10 லட்சம் பேர் தேவை இருக்குது. உலகத்துக்கு 65 லட்சம் பேர் தேவை இருக்குது. உலகத்துக்கு 65 லட்சம் பேர் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி, விண்டு, சோலார், க்ரீன் ஹைட்ரஜன், க்ரீன் அம்மோனியா. இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா, க்ரீன் அம்மோனியாங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டு. அது தூத்துக்குடி ஹப்பாக வருது. இந்தியாவில் 3 இடம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று தூத்துக்குடி, இன்னொன்று ஒரிசாவில் பரம்பீர், இன்னொன்று வந்து குஜராத் போர்பந்தார்.
இதில் தூத்துக்குடி வந்து ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் வந்து க்ரீன் ஹைட்ரஜன், க்ரீன் அம்மோனியா. அதுக்கு இங்கே காரணங்கள் எது படித்தாலும் சரி, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அதை நீங்கள் உங்களை வளர்த்துக்கிட்டேன்னா, அந்த திறமையை வளர்த்துக்கிட்டேன்னா மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஜினியர் ஆட்டு 4 வருஷம் முடிஞ்சு இன்றைக்கி மைண்டில் எடுத்துக்கிடுங்கோ. நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே 2 போர்ட் இருக்குது. தூத்துக்குடி திருவனந்தபுரத்தில் அதானி போர்ட், தூத்துக்குடியில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா போர்ட். இந்த காரிடாரில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, நிறைய எக்கோசிஸ்டம் இருக்குது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி அனுப்பிச்சிடலாம் மிகப்பெரிய இன்ஜினியராக வர்றதுக்கு. இந்த கல்லூரியும் இந்த கல்லூரியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டாஃப் எல்லோரும் நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம். நீங்கள் ஒரு கிரேட். Thank you, sir, for your valuable thoughts and huge information. Now we move on to the felicitation ceremony to honor those whose contribution have made a remarkable difference. I invite our Honorable Pro-Chairman, Dr. K.V. Ayyappa Karthik, for the felicitation. Well, sir, respected CEO, Principal, and guests on and off the dais, good morning to one and all. I take this opportunity to welcome you all on behalf of our kept with our institution. So, and the speciality of our institution amongst the cluster of colleges around. Our college, as chairman told, and chairman by his steps of visionary, first generation entrepreneur, or polytechnic, he was a lecturer. Then he started with 400 rupees salary. He started his business into wind farm and solar to provide education to the rural students. And 2001 transforming. So education we made a good presence. 2001 10 35 college Kanyakumari மாவட்டத்திலே வந்துருச்சு. Then there was a problem in the demand, as you all know. கொஞ்ச நாள் ஆர்ட்ஸ் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் இன்ஜினியரிங் இருக்கும், கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து டிகிரி முடிச்சு போகும்போது you all will know the importance of the NAC accreditation. We were the initial colleges of here to move with NAC B+. Then we were into a holistic for our student order, just academic performance. So students நீங்கள்லாம் வந்து ஸ்கூல் வரைக்கும் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன் அந்த இதில் வந்திருப்பீங்க. ஆனால் ஸ்கூல் யாராவது பார்த்தாலும் IGSE, ICSE, அடுத்து ஃபினிஷ், அதே மாதிரி டே டு டே காலேஜஸும் அப்டேட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி த அவேர்னஸ் அண்ட் ஷேரிங் வாஸ் லெஸ். பட் இன் த ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஆஃப்டர் போஸ்ட் கோவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். நம்மளை சுற்றி ஏன் இந்த மாற்றம் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் வருதுன்னா, கிட்ட ஒரு நல்ல மார்க்கில் ஒரு டிகிரி எடுத்திருக்கீங்க, இன்றைக்கி உங்கள் முதல் நாள். ஸோ இதிலேருந்து உங்கள் ஃபோக்கஸ் இன்னும் 4 வருஷம் கழித்து நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கோட அதே அப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெளியே போகணுன்ற ஒரே லட்சியத்தை வச்சு நீங்கள் பயணிக்கணும். அண்ட் தட் ஷுட் பி யுவர் ஃபோக்கஸ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் when you will cross this college, you all won't get this friendly and this student thing. ஸோ ஒன்று உங்கள் கெரியரில் ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் அண்ட் யூ தொடங்கினாலோ அதில் வந்து மாற்றங்கள் நிறைய வரும், அதில் பாலிட்டிக்ஸ் நிறைய வரும், அதில் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், கம்பிட்டன்சி அண்ட் எம்பத்தி. இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே அந்தந்த வேலைகள் அவங்கள வச்சு போட்டு. ஸோ யூ ஆல் நீட் டு ஹாவ் திஸ் கேரக்டர் மோல்டிங். ஐ வுட் சே இப்போ இந்த காலேஜ் முடிச்சு போகும்போது டாப் யூனிவர்சிட்டி ரேங்காக இருந்தாலும் இந்த ட்ரிபிள் நான் இன்றைக்கி ட்ரிபிள் எடுத்திருக்கேன், நாளைக்கு ட்ரிபிள் எப்படி இருக்குமோ, அந்த ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். கீப் திஸ் அகடமிக் அஸ் அ பார்ட் அண்ட் கிவ் யூர் ப்ரையாரிட்டி தேர். ஸோ நீங்கள் எந்த இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுலேயே பிகம் எக்ஸ்பர்டைஸ். சி ஆன் தி லாங் ரன் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வரும்போது ஐ வுட் சே லைக் 23-24 நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆவீங்க. கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு நம்ம சொசைட்டி சரௌண்டிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பாய்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட். பை 25 to 26 பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் அப்சர்விங். போகிறேன்னு நீங்கள் அதை வந்து அதை நோக்கி போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட்டாக ரீசெண்டாக இப்போ ஸ்டார்ட் அப்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நியூஸில் எந்த லெவலில் உலகம் போயிட்டுருக்குன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அண்ட் வி நீட் டு பி ப்ரௌட் ஆஃப் திஸ் ஏஐ. ஸோ எல்லோரும் ஏஐயில் வந்து உலகில் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம தமிழுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துருக்காரு. நீங்கள் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மோட் லைஃப் அகேட். அண்ட் about our CEO also is putting lot of efforts in molding our students. நம்ம தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயரில் வாங்கி கொடுத்து ஜாப்பனீஸ் இங்கேயே வந்து டீச் பண்ணி அவங்கள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பல வழியில் நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்க நிறைய இந்த காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்.
அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் காலேஜ் நம்ம விண்ட் இயரா முடிஞ்சு சோலார் வந்துச்சு. இப்போ சோலார் சேச்சுரேட் ஆகி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் போகுது. அடுத்த அஹெட் ஆஃப் திஸ் க்ரீன் ஹைட்ரஜன், இன்னும் புது புது டெக்னாலஜி என்னென்ன வரும்னு நமக்கே தெரியாது. ஆனால் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் மோர் டுவர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எல்லா டிவைசஸும் இருக்குது. கெட் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் socialize yourself and make use of the every opportunity ahead of this. And about Gerald sir, I met him couple of times. Last hour energetic வந்து innovative students கிட்ட ஜாலியாக ஸ்டூடெண்ட் I had met her couple of times. And விஷயங்கள் இருக்கும். அதுக்கு மேம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். he will take care of the academic and discipline. So and other academic persons and Selvi ma'am, your presence make a big difference in our team. Thank you everyone. Thank you. And the environment of the college is not only just about academics, but also shaping us, but also approachable and always encouraging us to ask more questions and beyond the textbooks. Their guidance had made a meaningful. The knowledge and experience I gained here will always guide me throughout my life. Thank you. Thank you, Asha. Romance and passion. Now, it is my privilege to welcome our chief guest, Dr. Arul Gerald Prakash, planetariums, science cities, innovation hubs, and astronomy. I. Krishna Pillai, the chairman of this institution, the great institution, running for around 25 years, reaching the Silver Jubilee. Respected Dr. Ayyappa Karthik, the pro-chairman of this institution, Dr. Renin, CEO of this Cape Institute of Technology, Dr. the principal, and the woman entrepreneur from Virudunagar. I forgot her name actually. Dr. Nagendran, my good friend and a great social worker, is a social warrior who came out the first person during COVID to work for the community. Advocate Miller and entrepreneurs, robotic experts, professors, lecturers from various departments, members of the teaching and non-teaching fraternity, students, budding engineers. A very good morning to each and every one of you. The chairman, Krishna Pillai sir, and myself, I first met him in 1986 at one site near Alvaimudi. He was installing a big windmill. You might not have seen the foundation of a windmill. With something around some 600 bolts, I think, more than 600 bolts, and concrete, a big concrete, something like a small basketball ground. And he was doing the work. At the time I met him. Then as a lecturer, and we jointly, I was also in the teaching field, we jointly did invigilation during different times. Then as an entrepreneur, from that time onwards, even today morning when we met, he was talking about the different industries. He was talking about solar and how we can make something new, wonderful like that. Very charming personality, very interesting personality with a lot of interest for national development, and really hats off to the IKP sir. Then actually, Dr. Ayyappa Karthik, taking the mantle along with his father actually, all the activities, non-conventional energy systems, educational institutions, everything actually is taken forward. And Renin, my good friend and CEO, a dynamic, vibrant person. And with all these actually professors and all, they are doing a wonderful job here. And you are all lucky, and I am really proud and privileged to be here for delivering the, what you call, introductory or inaugural session for the first years, and for PG and MBA students also. And the PowerPoint. Okay. So on seeing all of you, I remember Dr. Nina told actually, please speak in Tamil also, for the sake of communication purpose. Okay, fine. ஒரு கிட்டத்தட்ட 45-46 வருடங்களுக்கு முன்னால் நானும் இதுபோல் எங்களுடைய பொறியியல் கல்லூரி ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரு புக்கோடு உட்காந்துருந்தேன். புக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை, சிலபஸ் புக். அப்போ நாம் அந்த லாஸ்ட்டு 5 year பேட்ச். நீங்களும் லக்கி, 4 yearsல இன்ஜினியரிங் முடிச்சிடுறீங்க. வி டிட் இன்ஜினியரிங் ஃபார் 5 years. ஸோ லாஸ்ட் பேட்ச் வித் அ லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன், கேவோட்டிக் மைண்ட் செட், என்ன செய்ய போகிறோம் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு. ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ஏன்னா வெறும் 1480 பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் சீட் உண்டு. அதில் வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உண்டு. பட் ஸ்டில் some confusion. I think today you have also
like that. You may be a confusion like that. Who and what am I? நான் யார், எங்கே, என்ன செய்ய போகிறேன், எப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அடுத்து போயிடும் 12th standard முடிச்சிருக்கீங்க பெரும்பாலும். ஐ எம் except some the PG students, please excuse, as well as MBA students, about 18-17 years of age, 14 years of studies முடிச்சிருக்கீங்க. LKG, UKG, 12th standard, 14 years. Planning for engineering, chosen a branch, totally confused. Getting data for understanding, clear about future, not bothered. பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, டே உன் கையில் வாழ்க்கையே இருக்குது, நம்ம குடும்பத்துக்கு வாழ்க்கையே இருக்குன்னு. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னடா செய்ய முடியும், நிறைய பேர் வர்றாங்க அப்படின்னு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்க்குறீங்க என்ன ஆகலாம். நிறைய பேருக்கு டெஸ்டினேஷன் தெரியாமலே போயிட்டு இருப்போம். எங்கே போகிறோம், யாரை போல் இது பண்ணலாம். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நிறைய ஸ்டால்வர்ட்ஸ் இருக்காங்க. நான் யாரை போல், யாரை ஃபாலோ பண்ணுவேன், எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அடுத்து போயிருக்கு சார். ஃபைன், நிறைய ஸ்டால்வர்ட்ஸ். தம்மண்ணா அது மட்டும் தெரியும் உங்க எல்லாத்துக்கும். அடுத்து யாருன்னு தெரியுமா? கண்டிப்பாக தெரியாது. கீழே தெரியும், மதர் தெரசா கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த அம்மா யாருன்னு தெரியுமா? சத்தமா? தேங்க்யூ, மேரி கியூரி, மேடம் கியூரி. 3 நோபல் பிரைஸ் வாங்குறாங்க. அவங்க வீட்டில் நோபல் பிரைஸ் வந்து இந்த பஸ் டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி. அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ், அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நோபல் பிரைஸ், மருமகனுக்கு நோபல் பிரைஸ், மகளுக்கு நோபல் பிரைஸ். சும்மா இல்லை, உலகத்தில் இதுவரை 1901 இன்றைக்கு 2025 வரை அப்ராக்சிமேட்லி 1000க்குள்ள தான் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 1000 கொடுத்ததில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கோடான கோடி மக்களில் அவங்க வீட்டுக்கு மட்டும் 5-6 நோபல் பரிசு. அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட் பர்சன். அண்ட் அவங்க தான் ரேடியேஷன், ரேடியம் இதெல்லாம் கண்டுபிடித்த ஒரு மேஜர் பர்சன். அவங்களும் அடுத்தவங்களும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் தான். நான் யாரையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல. அடுத்து பாருங்க, இன்னும் ஸ்டால்வர்ட்ஸ். ஒன்ஸ் அகைன் ரஜினிகாந்த் எல்லாருக்கும் தெரியும், கலாம்ஜி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அடுத்தது தெரியுமா? தெரியாது. விக்ரம் சாராபாய். நம்ம ஐஎஸ்ஆர் இன்னைக்கு இப்படி இருக்குன்னா நம்ம கலாம் நினைச்சிட்டு இருப்போம். கலாமுக்கும் ஒரு தரத்தொட்டப்பன் உண்டு மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் விக்ரம் சாராபாய், த கிரேட் பர்சனாலிட்டி. அது ஒரு பல காலங்களுக்கு முன்பே நமக்கு ஒரு ட்ராக் போட்டு ரோடு போட்டு கொடுத்த ஸ்பேஸில் கொடுத்தவர். 1972 ஹி எக்ஸ்பயர்ட். ஹேட் ஹி பீன் தேர் ஃபார் another 20 or 30 years இந்தியா எங்கேயோ போயிருக்கும். இட்ஸ் ஃபார் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங். ஓகே, இவங்க நான் ஏன் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இந்த இதில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் ஃபார் தட். அடுத்த போயிருங்க. எஸ், நிறைய பேர் இப்படி தான் இருப்பீங்க. எக்ஸாம், அசைன்மெண்ட், வீட்டில் இருந்து ப்ரெஷர், ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், டிப்ரெஷன், ஸ்கூல் ஒர்க்கு, ஸ்டூடெண்ட் லோன் இருக்கும், பில்டிங் இருக்கும், பியர் ப்ரெசன்ஸ், அடுத்தவங்களை முந்தணும் அப்படிங்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ் தான் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்குமா, கிடைக்காத. 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிட்டு ஐயப்பா காட்டு 2-3 years பேக் அப்படி ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து ஐ வாஸ் கம்மிங் டு நாகர்கோயில் பை பஸ். அந்த பாரசாலை வளைய வரும். பி மெக்கானிக்கல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பி மெக்கானிக்கல். அலுகாஸ் இருக்குது, ஜோஸ் அலுகாஸ் இருக்குது. அதில் ஏர் ஹோஸ்டஸ் மாதிரி நிறைய சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. அப்புறம் எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் முடித்தவங்க போகிறாங்க. டேய் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிற வார்த்தை அடுத்தது, ஒரு முறை போட்டில் போயிட்டு வந்தால் போதும் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 15 எம்ப்ளாயபிள் அப்படிங்கிறாங்க. நேஸ்காம் சொல்கிறாங்க ஒரு 15% தான் ஐடி பீப்புள் எம்ப்ளாயபிள்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் இடையில நான் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு திருப்பியும் போடுறேன், வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த சொசைட்டி, த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கண்ட்ரி, த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டெக்னாலஜி, சயின்ஸ், தட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் அ ரீசன். ஐ எம் கோயிங் டு டெல் தட் ஒன்லி டூரிங் திஸ் பாயிண்ட். இந்த இனாகுரேஷன் டைமில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா மே இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு போகிறேன். ஏன்னா வேலை நிறைய கிடைக்கல. நான் 2-3 அட்டானமஸ் காலேஜில் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸு அப்புறம் அகாடமிக் கவுன்சில் இதெல்லாம் மெம்பராக இருக்கிறேன். அப்போல்லாம் அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் கேட்பாங்க, ஏன் சார் எங்கள் பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ்ட்டை கேட்போம், என்னங்க உங்கள் ஆட்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு. சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ்ன்னு சார் சொன்னாங்க, எங்கள் பசங்க மேத்ஸ் ஒரு என்ஜினியராக வெளியே வர்றதில்லை. ஏன் நீங்கள் மேத்ஸ் டீச் பண்ணலாமே, நிறைய மேத்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை, சார் 12th படிச்சுட்டு வரும்போது என் மேத்ஸை பார்ப்புத்தி ஜம்ப் பண்ணி வந்துடும். சிஓக்கு ப்ரெஷர், ஹெட்மாஸ்டருக்கு ப்ரெஷர், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரெஷரில் நான் பாஸ் ஆக்கி விடுறேன். அப்படி பார்த்தா நம்முடைய ஆட்கள் படிப்பது கணிதத்தையும் அறிவியலையும் புரிந்து உணர்ந்து மகிழ்ந்து படிப்பதில்லை. அதுதான் ஒன்லி ரீசன். பள்ளிக்கூடத்தில் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் படிக்க வைத்து இது பண்ண சின்ன எக்ஸாம்பிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நமக்கு நான் டெமோ கொடுக்காம இருந்தால் யாருக்கும் புரியாது.
எத்தனை எல்லாரும் பிதகோரஸ் தியரம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? படிச்சிருக்கீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் கையை தூக்கி எழுப்பி சொல்லுங்க, சார் நான் பிதகோரஸ் தியரம் படித்தேன், பரீட்சைக்கு இல்லாமல் ரியல் லைஃப்பில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒருத்தர் கை தூக்கி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மேடம், ஐ வாண்ட் அவுட்புட். சொல்லுங்க, எங்க யூஸ் பண்ணீங்க? நிஜ வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு அந்த பிதகோரஸ் தியரம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க திங்க் பண்றீங்க. எனிபடி? நம்ம ஊர் லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா? கொத்தனார் யூஸ் பண்ண காணாம படிச்சிருக்க மாட்டான். நீங்க பாருங்க, ஒரு வீட்டுக்கு கல்லு போட போறீங்க, முதல் நாள் பார்த்தா கொத்தனார் வருவாரு, கையால் வருவாப்புல, ஒரு பூசக்கூடிய கம்பு கொண்டு வரும். அந்த கம்பு கரெக்டாக 5 அடி இருக்கும். அதில் ஒன்றா 4 வெட்டு வெட்டியிருப்பாங்க, ஒரு அடி வச்சு 2 பண்டில் குண்டுநூல் கொண்டு வராரு. இதில் கல் போடுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த காணை வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும். இல்லை, பர்பண்டிகுலர் 9 + 16 25. அப்போ தான் அந்த காணை வந்து 90 வரும். அப்போ நம்ம பண்ணுறான், நாம அவன் ஏதோ மேஜிக் பண்ணுறான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு அப்போ தெரியாது. அவன் 3 டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் BM.Tech எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். நாங்கள் யாதத்திற்கு 8 லட்சம் ரூபாய். எல்டஸ்ட் டாக்டர் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் கூகுள் இன் கலிஃபோர்னியா. Second daughter is a vice president of Bank of America. Third daughter is a engineering first year. First year arrears of final year clear. Our salary is 30 lakhs per month. So, அவன் பூரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தெரியும். நமக்கு 2 வயசுல ஞாபகம் வந்திருக்காது. ஞாபகம் வந்தால் கூட அது கலராக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண தெரியாது. இப்போ 7 வயசு வரை ப்ரீ ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ், 12 வயசு வரை காங்கிரீட் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ். நிறைய காரியம் படிக்கிறோம், நிறைய கழிக்க படிக்கிறோம், கூட்ட படிக்கிறோம், சின்னது படிக்கிறோம், பெரியது படிக்கிறோம். இந்த 12 வயசுக்கு பிறகு ஃபார்மல் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ். இந்த 12 வயசுக்கு பிறகு நீங்கள் அதுக்கு என்ன படிச்சீங்களோ அதை வைத்து புரிந்து உணர்ந்து படித்தால் மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர நீங்கள் பாராமல் படித்து மார்க் வாங்கலாம், ஜாப் கிடைக்குங்க. ஜாபில் நீங்களே ஜாப் கொடுப்பீங்க. ஸோ அப்படி வந்துடலாம். அதுக்கு தான் அந்த கார்டியேட் இருந்தேன். அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஸோ அந்த 3 ஸ்டேஜும் கொடுத்துட்டேன், வந்து விட்டது. அதுக்கு பிறகு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க பிள்ளைங்களை, பாராம படிக்க வைக்காதீங்க. பாராம படிங்க, புரிந்து விட்டு பாராம படிங்க. ஓகே, அடுத்த பேர். ஸோ ஐகான்ஸ், நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சர் CV ராமன், நம்ம இதில் ஒரே ஒருத்தர் தான் சயின்ஸுக்கு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு. அது இந்தியாவில் வாங்கல. அவர் இருக்கும்போது இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் இருந்து. ஸோ அந்த பெருமையை கூட பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு போயிட்டான். எங்கள் நாடாக இருந்து அப்படின்னா ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா. இந்த மனிதர் மட்டும், அவரும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் காலமானார் 1856. நியூக்ளியர் இந்த பக்கம் நியூக்ளியர் கூடவங்களை வந்தப்போ கத்தியும் கம்பையும் எடுத்துட்டு மக்கள் இது பண்ணிட்டுனாங்க. அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு நம்ம 3 ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் பவர் பாலிசி 1950களில் கொண்டு வந்த கிரேட் மேன். இன்னும் பல நாடுகளுக்கு நியூக்ளியர் பவர் பாலிசி கிடையாது. நமக்கு பல வருடங்களாக பாலிசி இருந்துட்டு அந்த பாலிசி என்ன நமக்கு தெரியாது. நம்ம எப்பவுமே அப்படி தான், எதையுமே உள்ள பார்க்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட அந்த அவங்களோட இன்னோவேட்டிவ் மைண்ட் செட் என்னவா இருந்திருக்கும், நமக்கு அப்படி மைண்ட் செட் வந்தா என்ன? சர் CV ராமன் கண்டுபிடிக்கும் போது அவருடைய மைண்ட் செட் போல இது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு. ராமன் எஃபெக்ட் எப்படி யூஸ் ஆகும்? யூஸ் ஆனால் தான் அதுக்கு வேலிடிட்டி, யூஸ் ஆகணும், அதுக்கு வேலிடிட்டி இல்லை. அடுத்த போயிடுங்க சார். ஃபைன். ஐகான்ஸ். மார்க் சக்கர்பர்க். இப்போ உள்ள ரீசன்ட் இனோவேஷன்ஸ். ஒரு 4 பேர் BS படிக்கிறாங்க, அவரோட குவாலிஃபிகேஷன் BS கம்ப்ளீட் பண்ணல. மார்க் சக்கர்பர்க் இன்னும் BS கம்ப்ளீட் பண்ணல. பல 1000 கோடிகளுக்கு அதிபதி. BSc இல்லை, அவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பாஸ்டனில் BS படிச்சுட்டு இருக்கும்போது 2003-04 அந்த காலகட்டத்தில் நைட் இருந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹாஸ்டல் இருந்து சும்மா அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நார்மலாக நமக்கு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் உண்டு. அந்த ஆட்டோகிராஃபை ஃபேஸ்புக்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேஸ்புக் எனக்குலாம் ஆட்டோகிராஃப் உண்டு. அந்த ஆட்டோகிராஃபை கையெழுத்து வாங்குறதுக்கு நான் 1983-84 கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக என் வேலை ஆட்டோகிராஃப் கொடுக்கும். ஒவ்வொருத்தரையும் வாங்குறது, அட்ரஸ் வாங்குறது. ஒருத்தர் ஒரு நாள் எடுப்பான், ஒருத்தர் 2 நாள் எடுப்பான். எங்கள் காலேஜில் உள்ள அந்த இயரில் 180 பசங்களும் 180 நாள் எடுத்தால் 1 வருஷம் போயிடும். அந்த அந்த மார்க் சக்கர்பர்க்கும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஆக்சுவலாக திங்க் பண்ணியிருக்காங்க, இது என்ன நம்ம எப்படி செய்ய வேண்டியது. ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக். நாம் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுவோம், மல்டி பேஜ் போடுவோம், ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்துரும், ஒரு நாள்லேயே வந்துடுமே அப்படின்னு. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபேஸ்புக் இன்னோவேட் ஆகி அவர் BSc முடிக்கலை, இன்னும் முடிக்கலை. பட் he is giving job for around 500,000 people. அடுத்த பேர். ஸோ திஸ் இன்னோவேஷன். ஸோ நீங்கள் படித்து கொண்டு இருக்கும் போதே படித்த எத்தனையோ காரியங்களை செய்ய முடியும். அடுத்து கலாம், டாக்டர் கலாம். அந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டோரின்னு அவர் தான் பார்க்கணும். கண்டிப்பாக
ஒரு இதுவரை விட மோசமான ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையிலிருந்து ஒருத்தர் கூட இங்கே இருக்க மாட்டீங்க. விடிய காலம் 4:30 மணிக்கு எழும்பி ஸ்டேஷன் நிற்காத ட்ரெயின்லேருந்து உருட்டி போடுற பேப்பர் கட்டை எடுத்து வீடு வீடாக போட்டுக்கிட்டு வீட்டில் போய் சாப்பாடு இருந்தால் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் சாப்பிடாம ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் படித்து அந்த 5ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே நான் இப்படி இருப்பேன், ஐ வுட் பி an expert in design and development of flight systems அப்படின்னு 1942 இந்த ஃப்ளைட் எல்லாம் அப்படி பெருசாக கிடையாது. ஒரு ஏர்போர்ட் மட்டும் தான் நம்ம கொண்டு சென்னை மீனம்பாக்கம், இங்கேருந்து எங்கள் அம்மா சொன்ன இங்கேருந்து டூர் போகணும் அந்த ஃப்ளைட்டை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு இருந்த டைம்லே ஒரு ஏரோப்ளைன் எப்படி பறக்குது, எப்படி டேக் ஆஃப் ஆகுது, எப்படி லேண்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்ததுலேருந்து ஒரு மொமெண்டம் எடுத்து ஒரு கியூ எடுத்து அதை எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு டெவலப் பண்ணி வந்த ஒரு மேதை டாக்டர் கலாம். நீங்களாம் கலாம் பார்க்கும்போது சேட்டலைட் டெவலப்மெண்ட் தான் பார்ப்பீங்க. நம்ம செய்ய வேண்டியது நிறைய பாடங்கள் படிப்போம். ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் தான் கோடிக்கணக்கான ஃபேஸ்புக் கொண்டு வர முடியும், ஒவ்வொரு கொண்டு வர முடியும், இன்னோவேஷன் கொண்டு வர முடியும். காரணம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸாக நான் முடிக்க போகிறேன். அந்த டாக்டர் கலாம் சேட்டலைட் எங்கே விட்டார் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஸ்பேஸில். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயிலியூர், நம்ம பேப்பர்லாம் வச்சு வாங்கிடுவாங்க. செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயிலியூர், தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் சக்ஸஸ். பேப்பர்லாம் கொண்டாடுறாங்க. முதலாக ஒரு இந்திய ஆப்ஜெக்ட் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போய் ஆர்பிட்டை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது, பெரிய காரியம். நான் இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறேன். ஐஐடிக்கு எங்கள் ப்ரொஃபஸர் கூட ஒரு கான்ஃபரன்ஸாக போயிருக்கேன். அங்கே ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு. ஒரு காலத்தில் அவர் நண்பராக இருந்தார். அன்னைக்கு நான் அவர் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ ப்ரொஃபஸர், யூ ஆர் த்ரோன் எ கிரேப் ஃப்ரூட் இன் த ஸ்கை அண்ட் யூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் அப்படின்னு சொன்ன காரியம் ஞாபகத்தில் இருந்துட்டு இருக்கு. சின்ன காரியம்தான், ஆனால் அன்று நமக்கு ஒரு பெரிய சாதனை படைக்கப்பட்டது. அந்த சாதனையை படைச்சோன்னு அவருக்கு பத்மபூஷன் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் கொடுத்தாங்க, சந்தோஷம், நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க, சந்தோஷம். நாம் என்ன பண்ணுவோம், வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கொண்டாடிட்டு இருப்போம். அவர் விடலை. 1983 இந்திரா காந்தி அம்மா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்றாங்க. அவர் சொல்கிறார், அவர் எல்லாரும் பெரிய ஆளுகள், அவர் தான் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர், நம்ம வீரமுத்துவேல் மாதிரி சின்ன பர்சன். அவர் மட்டும் ஒரு கார்னரில் உட்கார்ந்துருக்கிறார். ஆனால் இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சு போச்சு, ஹி இஸ் அ ஹை போட்டன்ட் மேன், ஹி கேன் டூ வண்டர்ஸ் அப்படின்னு. அந்த மீட்டிங் க்ளோஸ் ஆகும்போது அந்த அம்மா அவங்க கேட்குறாங்க, டாக்டர் கலாம், ஐ வாண்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ, ஐ வாண்ட் யூ டு ஸ்பீக் அப்படின்னு. அவர் இதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரான்னு தமிழ் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, அதாக காத்து இருந்திருக்கார். சொன்னார், நீங்களாம் நேஷன் பில்டர்ஸ், நான் ஒன்று ராக்கெட் தான் விடுவேன், பட் இதே சேம் ராக்கெட்டை ஏவுகணையாக நமக்கு மாற்ற முடியும், அதான் இன்னோவேஷன். அப்படி அன்னைக்கு அவர் சொல்றாரு, அக்னி, பிருதிவி, நாக், ஆகாஷ், இந்த 5 ஏவுகணைகளை அவர் சொல்லுகிறார். இதை நமக்கு டெவலப் பண்ண முடியும். அந்த அம்மா பெரியாள், அவங்க சொன்னாங்க. அந்த ஸ்பாட்டில் சொல்கிறாங்க, எ கேபினட் சப் கமிட்டி இஸ் ஃபார்ம்ட், வாட் கலாம் இஸ் டெல்லிங். இந்த சப் கமிட்டி 4 மினிஸ்டர்ஸ், கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ், அவங்க 48 ஹவர்ஸுக்குள்ள எனக்கு டேபிளில் பேப்பர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. அன்னைக்கு உருவாக DRDL, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லேபரேட்டரி இன் ஹைதராபாத் வித் 348 crores of rupees. நாம் இன்னைக்கு உபயோகிக்கிற ஆகாஷ், இன்னைக்கு பிருத்திவி, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா அக்னி எல்லாம் அவர் கொடுத்த இந்த பிரெயின் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அவர் மூளையில் உதயமானது. நமக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அடுத்தது போயிடலாம். அந்த இன்னோவேஷனாக சொல்லிட்டு இருந்தேன், நிறைய அடுத்தது போயிடுவோம். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஃபைன். இப்போ நான் அவங்க நேரே வந்துடுறேன். ஹூ இஸ் அன் என்ஜினியர்? என்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வந்தாச்சு. ஹூ இஸ் அன் என்ஜினியர்? நம்ம ஊரில் கேட்பாங்க, சிவில் இன்ஜினியர். சிவில் இன்ஜினியர் யார்? சிவில் இன்ஜினியர் கேட்டால் உடனே சொல்லுவாங்க, பில்டிங் ஒர்க் நடக்கும், ஒருத்தர் நல்ல பேண்ட் எல்லாம் போட்டு இன் பண்ணிட்டு அப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறார், அவர் என்ஜினியர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, தே ஆர் நாட் என்ஜினியர்ஸ். நமக்கு பார்வதிபுரம் பக்கம் ஒரு மேம்பாலம் இருக்குது, மார்த்தாண்டத்தில் ஒரு மேம்பாலம் இருக்குது. இந்த பாலத்தை டிசைன் பண்ண என்ஜினியர்ஸ் இந்த பக்கம் வரவே இல்லை, இன்னும் வரல. அதை வெரிஃபை பண்ண என்ஜினியர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்க IIT சென்னை, அவங்க IIT ரூர்க்கி. இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, என்ஜினியர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க, டெவலப் பண்ணுவாங்க, சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு சேலரிலாம் பயங்கரமாக இருக்கும். என்னோட கிளாஸ்மேட் பிரபாகர், அவன் ஒரு மாதத்துக்கு வாங்குகிற சம்பளம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் கள்ளக்கணக்கு தான் காட்டுறான்னு தெரியும், 50 lakhs மேலே உண்டு. சிவில் இன்ஜினியர். எங்கே இருக்கான்னு கேட்பேன், வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணிட்டு எங்கே இருக்க, துபாயில் இருக்கிறியா, பெங்களாதேஷ் இருக்கேன். பெங்களாதேஷ் தமிழ்நாடு இருந்துட்டு நிறைய பாலம் எல்லாம், பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் போட்டுருந்தான். என்ஜினியர். அந்த அவன் கட்டின பாலம், அவன் டிசைன் பண்ண பாலம் அவன் பார்த்துருக்கவே மாட்டான். The designers, the developers, they are the engineers. நம்ம தப்பாக கணக்கு போடுறோம். நம்ம இங்கே எங்கள் ஊர் பக்கம் உண்டு, நிறைய கான்ட்ராக்டர்ஸ் உண்டு, அவங்க எல்லாம் என்ஜினியர்ஸ் சொல்லிவிடுவாங்க. அவங்க சூப்பர்வைசர்ஸ், அவங்க கான்ட்ராக்டர்ஸ், அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லிக்கலாம்.
அடுத்த பங்கு பார்த்தீங்க ஒன்று பார்த்துருங்க, பூச்சி கலீஃபா இது பாருங்க, சைனா. இது வந்து பார்த்துக்கிட்டு நான் இதை பார்க்கறதுக்காகவே சைனா போகிறேன். பீஜிங்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 38 கிலோமீட்டர் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தாண்டும் போது ஒரு 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 ஹில்ல ஒரு ராக்கில் ஒரு பறவை கூடு கட்டினது மாதிரி இருக்கு. அந்த வண்டி போ நமக்கு தெரியுது அது வந்து ஒரு ஸ்டேடியம் அப்படின்னு. 1.5 lakh பீப்புள் இருக்க ஸ்டேடியம். இதை டெவலப் பண்ணவன் என்ஜினியர். அவன் சைனீஸோ ரஷ்யனோ, அவன் சைனாக்காரங்க தான் டெவலப் பண்ணது. அவங்க இந்திய ஒலிம்பியாடு டெவலப் பண்ணாங்க. இஃப் யூ கேன் டெவலப் சச் a thing, you are an engineer. நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்களா, ஸ்ட்ரக்சரல் படிக்கிறீங்களா, நீங்கள் BE முடித்தாலே இதை மாதிரி டெவலப் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்ம ஊரில் ஏதாவது ஒருத்தர் இந்த கேட்டார், எனக்கு ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஆடிட்டோரியம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண நாகர்கோயிலில் ஒரு பெரிய மனிதர், நான் யாருன்னு சொல்லலை. ஸோ ஐ கேன் ஸ்பேர் சம்திங் அரௌண்ட் some 200 crores அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஏரியா வச்சுருக்காரு. நான் வர விசை தேடி பார்க்குறேன், எனக்கு டிசைன் பண்ணுற இன்ஜினியர் கிடைக்கலங்க. நம்ம ஊருக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. But it's possible for you to design. அடுத்த பேர் சாரி மெக்கானிக்கல். நம்ம ஊரில் நிறைய கார் ஓடிட்டு இருக்கோம். நமக்கு மெக்கானிக்கல் சொன்ன உடனே இந்த ராணி தோட்டம் பணிமணி நிறைய காக்கி சட்டை போட்டு ஒர்க் ஷாப் அசிஸ்டன்ஸ் வைப்பாங்க. கூட 1-2 பேர் அதே மாதிரி டீக்கா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அவங்கெல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் நினைப்பாங்க. பேரும் போட்டிருப்பாங்க இன்ஜினியர்லாம், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்லாம் போட்டிருப்பாங்க. தே ஆர் நாட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். தோஸ் ஹூ டிசைன், நம்முடைய காரை டிசைன் பண்ணவே கொரியாவில் இருக்கிறான், அல்லது ஜப்பானில் இருப்பான். Some people are in Hosur and Bangalore also. Ashok Lane designers எல்லாம் அவங்க வரதே இல்லை. அந்த டிசைனர்ஸ் தான் வேணும். அடுத்து போயிடுங்க. பயோடெக்னாலஜி அங்கேயும் இருக்காங்க. அடுத்து போயிடுங்க. என்ஜினியர், a trained professional. அடுத்த 4 years you have to become a trained professional who uses math. சேர்மன் அழகாக சொன்னாங்க, he is a practicing engineer, entrepreneur, a great person. அவருடைய நாலேஜ் வந்து வெளியே சொல்லிக்க மாட்டாங்க, பயங்கர நாலேஜ். Maths and science and art to solve problems and design, build and maintain machine structures, systems. பில்டிங்ஸாக இருக்கலாம், மிஷினாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம். அதை டிசைன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் என்ஜினியர். நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வச்சா நான் வாங்கிட்டேன், நான் 98% வாங்கிட்டேன்னா நீங்கள் என்ஜினியர் கிடையாது. அடுத்து போயிடுவாங்க. டெக்னாலஜிஸ்ட். என்ன டெக்னாலஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக? ஆமாம், டெக்னாலஜிஸ்ட் someone who uses their expertise to manage technology and solve technical problems. என்ஜினியர் டிசைன் பண்ண பிறகு அந்த பிரிட்ஜை எப்படி கட்டுறது, ஒரு டிசைன் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜிலாம் இருக்குது, பெயிண்டிங் என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது, IoT இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது டெக்னாலஜிஸ்ட். அடுத்து போயிடுவாங்க. ஸ்டெம். இந்த வார்த்தை அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த வார்த்தையோடு நான் கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்ட ஸ்டெம், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ், வெரி கீ வேர்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. இந்த வார்த்தையை முதல்ல போட்டது ரீட்டா கோல்வெல்னு ஒரு நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் டைரக்டர் US. அவங்க 2001 அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க. அதில் சொல்கிறாங்க, இனி வரக்கூடிய 25 to 30 years ஆரம்பிச்சாச்சு. 25 to 30 yearsல வரக்கூடிய ஜாப்ஸ் எல்லாமே சயின்ஸு, டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸில் தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம அமெரிக்க பிள்ளைங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு 75% பேரும் மேத்தமேட்டிக்ஸோ சயின்ஸோ படிக்கிறது இல்லை. நம்ம பிள்ளைங்களாம் ஆர்ட்ஸு, டான்ஸு, ஃபோட்டோகிராஃபி, அனிமல் ஹண்டிங், அனிமல் வாட்சிங் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஈஸி ஜாப் அதுக்கும் கொஞ்சம் பைசாலாம் கிடைக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸில். நம்ம ஊரில் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கிறது இல்லை. ஸோ 25 to 30 இயர்ஸுக்கு பிறகு இந்த ஜாப்ஸை வந்தேரிகளாக சவுத் ஏஷியன்ஸ் கொண்டு போவாங்க. இந்தியன்ஸ், பாகிஸ்தானிஸ், பங்களாதேஷியஸ், ஸ்ரீலங்கன்ஸ், பிலிப்பினோஸ், இந்தோனேஷியன்ஸ், கொரியன்ஸ் கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா அன்னைக்கு ஜோஷியம் சொல்லிச்சு. இன்னைக்கு அதான் நடந்துட்டு இருக்கான். ட்ரம்புக்கு நெஞ்சு வலிக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் CEOs இன் டெக்னிக்கல் ஃபார்ம்ஸ், சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம்ஸ் இந்தியன்ஸாக இருப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் சுந்தர் பிச்சை. வெரி பிக் எக்ஸாம்பிள் சுந்தர் பிச்சை. அப்போ அந்த சயின்ஸு, டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமேட்டிக்ஸ். சயின்ஸ் என்ன? பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் புரிந்திருக்க வேண்டும், கண்டிப்பாக புரிந்திருக்க வேண்டும். டெக்னாலஜி, டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டெவலப்பிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அசம்பிளிங், அதுக்கெல்லாம் உள்ளது. இன்ஜினியரிங், டிசைன், டெவலப்மெண்ட், இது எல்லாத்துக்கும் வேண்டியது மேத்தமேட்டிக்ஸ். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேத்தமேட்டிக்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் திருப்பி ரீடு பண்ணித்தான் ஆகணும். பண்ணால் தான் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல். இல்லைனா நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை. நீங்கள் ரீடு பண்ணணும். 7வது பிறந்தே மேத்தமேட்டிக்ஸை பாருங்கள். நீங்கள் A+B² படிச்சிங்களா எப்படின்னு கேளுங்க. நீங்கள் A+B² எப்படின்னு கேளுங்க. நான் மாடல்ஸே சார் சொன்னாங்க, எனக்கு இதில் எனக்கு வேலையை A+B² இன்டராக்டிவ் மாடல்ஸ் செய்த ஆளுமா. A+B³ செய்தேன், மாடல் செய்தேன். A+B+² மாடல் செய்தேன். டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு மாடல் செய்தேன். இட் இஸ் பாசிபிள்.
சயின்ஸையும் மேத்ஸையும் அப்படித்தான் படிக்கணும், நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த போய் ஸோ குவாலிட்டிஸ், இப்படி குவாலிட்டிஸ் உள்ள ஒரு இன்ஜினியர் தான் வேலை கிடைக்கும். கன்க்ளூட் பண்ணுற இந்த ஒரு சின்ன கதையோட, குட்டி கதையோட கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். 2014 கூடங்குளத்தில் ஒரு ப்ராஜெக்ட், ரொம்ப சிம்பிள், 5 கோடி ரூபாய். அந்த ப்ராஜெக்ட்டு ப்ரப்போசல் என்கிட்ட செய்ய சொன்னாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஃபைலாக நிறைய டிராயிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. நீங்கள் உள்ளே போகும்போது நியூக்ளியர் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு பில்டிங் இருக்கும். அந்த பில்டிங்கில் அனைத்து எக்ஸிபிட்ஸும் மாடல்ஸும் டிசைன் டெவலப்ட் ஃபேப்ரிகேட்டட் இன்ஸ்டால்ட் ஹேண்டட் ஓவர் கீ பை மீ ஒன்லி. அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கிடைத்த உடனே நான் ஓடி போய் எங்கள் மினிஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன், கேரளா எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அப்துல் சார், அவங்கள்ட்ட சொன்னேன், சார் வி ஹவ் காட் த ப்ராஜெக்ட். எனக்கு முதல்ல செய்ய விருப்பம் இல்லை, ஏன்னா நிறைய வேலை இருக்கும், இந்த இதையும் செய்யணுமா அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னாரு. எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பினார். டேய் அப்படின்னு, என்ன ஜெரால்டு கூட, ஜெரால்டு என்னோட சர்வெண்ட்டுக்கு மகா டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், அவளுக்கு ஒரு ஜாப் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு. சார் 2 வருஷம் தான் ப்ராஜெக்ட் போவோம், இல்லை கொடுக்கலாம், சரி வர சொல்லுங்க பார்ப்போம், எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நிறைய மார்க் உண்டு. மலையாளத்தை சொல்லுவார், இஷ்டம் போல் மார்க் உண்டு கேட்டேன் அப்படின்னு. சார் வராமல் பாருங்க நோக்கம் அவன்ட்டு நான் போய் அந்த கேன்டீனில் போய் ஒரு காஃபி குடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு எங்கள் ஆஃபீஸுக்கே வந்துடுச்சு. ஃபாஸ்ட், பயங்கர ஃபாஸ்ட், ஏன்னா வேலை கிடைக்க போகணும்னு தெரியல அப்படின்னு. ஸோ என் பிஏ கூப்பிட்டு சொல்கிறாப்புல, சார் உங்களை தேடி ஒரு பொண்ணு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, மினிஸ்டர் சொன்னாங்களாம், ஏய் ரூமில் உள்ளே ஏற்றி உட்கார வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வேகமாக வந்தேன். வந்து கேட்குறேன், அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் 96% தான். 96% கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா? வேலை கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா? 96% மார்க்ஸு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிப்ளமோ, எனக்கு நிறைய பேர் தேவை தான், கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா? நான் கேட்டேன், நிறைய மார்க் வாங்கியிருப்பேன், அதை வச்சு வேலை வாங்கணும்ல, ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 150, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 150க்கு மேலே எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்கும், மாடல்ஸ் இருக்கும். அந்த மாடல்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுவாங்களா? மனித இயல்பு, ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நான் முதலே பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு 1.5 செகண்ட் 2 செகண்ட் 2.5 3 செட் பண்ணி அதில் ஆஃப் ஆகிடும், மினிட்ல ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் வேணும், ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்ச், எலக்ட்ரானிக் சுவிட்ச். அந்த சுவிட்ச் வேணால் டிசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சொல்லிச்சு, அது எங்கள் சிலபஸில் இல்லை சார், அது எங்கள் சிலபஸில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சு. எனக்கு அப்படி கடுப்பாயிட்டு, 96% எடுத்திருக்கேன். நான், நீ வந்து பைஸ்டேபிள் மல்டிடேபிள் படிச்சிருப்பாள்ல, ஆஸ்டேபிள் படிச்சிருப்பாள்ல, மோனோஸ்டேபிள் படிச்சிருப்பாள்ல அப்படின்னு அந்த சிலபஸுக்குள்ளே போகிறேன். அதெல்லாம் படித்தேன், ப்ராக்டிக்கலில் வேவ் ஃபார்மெல்லாம் எடுத்திருப்பாள், அதெல்லாம் எடுத்தேன். அதுலேருந்து உனக்கு இந்த சுவிட்சை கொண்டு வர முடியாதா? இல்லை சார் செய்திருக்கல. ஒரு மப்பில் சொல்லு, நான் ஒன்று இல்லை, அந்த எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் போனால் 555 IC 556 IC 558 IC எல்லாம் கிடைக்கும், அதை வாங்கினா அதுலேருந்து உனக்கு டெவலப் பண்ண முடியுமா? இல்லை சார் அப்படிலாம் செய்ததில்லை. நான் திருப்பி கேட்குறேன், அப்படி செய்யலாம் இப்படி கொண்டு வந்துடலான்னு பார்க்குறேன். ஆனால் ஸ்டபானா சொல்லிகிட்டு இருக்கு, எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு. நான் ஒன்று சொல்லிட்டேன், இதுவுமே 1/2 மணிக்கு இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு சொன்னேன், நீ போய் உன்னை அனுப்பி விடுறதுன்னு சொல்லு, அவர் தரல அப்படின்னு. நான் 15 நாள் கழிச்சு மினிஸ்டரை பார்க்குறேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன், நானே ஒழிச்சு போயிட்டு இருக்கேன், எங்கே பார்த்தாலும் மினிஸ்டர் நிற்கான ஓடிடுவேன், அப்படி இப்போ மாட்டிக்கிடுவாரு. பார்க்குறேன், அவருக்கு எந்த ஆகி அப்படின்னு நான் காரியத்தை சொன்னேன், கொடுக்கண்டா, அவன் நல்ல மினிஸ்டர், கொடுக்கண்டா கேட்டோம் அப்படின்னா. இப்படி தான் இருக்குது. வேலை கிடைக்கவில்லை என்றால் யூ ஆர் நாட் இன்னோவேட்டிவ், யூ ஆர் நாட் கிரியேட்டிவ். இஃப் யூ ஆர் இன்னோவேட்டிவ், இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிவ், ஜாப்ஸ் வில் கம் இன் சர்ச் ஆஃப் யூ. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்க வேண்டும், உங்களுக்கெல்லாம் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். எத்தனை பேருக்கு இருக்குது லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்? யாருக்குமே இருக்காது. மேடத்துக்கு இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேட்டேன். குட். ஆக்சுவலாக அந்த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு லைன் ஆட் பண்ணுறீங்களா? நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதில் எதெல்லாம் க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது, எதெல்லாம் இன்னோவேஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இஃப் இட்ஸ் க்ரியேட்டிவ், இட்ஸ் இன்னோவேஷன். இப்போ ஏஐ உங்களை சூஸ் பண்ணி நீங்களே அப்ளை பண்ண வேண்டாம், உங்களை ஏஐ வந்து சூஸ் பண்ணி ஜாப் சீக்கர்ஸ்ட்டை கொடுத்துரும், எம்ப்ளாயர்ஸ்ட்டை கொடுத்துரும். இப்படிலாம் ஆட்கள் இருக்காங்க, அவங்கள ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு கொடுத்துரும். ஸோ அப்படி உங்கள் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் 4 இயர்ஸ் கழித்து உங்கள் பிள்ளைங்களை அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலை நல்லா க்ரியேட்டிவாக இன்னோவேட்டிவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காலேஜ் எல்லா காரியங்களையும், அதுவும் நான் கன்வென்ஷன் ஆதி சைடில் ஏகப்பட்ட அவென்யூஸ் அவங்கக்கிட்டே இருக்குது. தெரியும், ஒரு பைசா கொடுக்கும். நான் இன்றைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி மார்னிங் 4 to 5 ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தான் என்னோடய வாக்கிங் செஷனுக்கு போயிட்டு இருந்தேன்.
64 வயசில் எனக்கு படிக்கணும்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு நிறைய படிக்கலாம் இல்லையா? இன்னோவேட்டிவ் திறனை, உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ஜாப் வில் கம் இன் சர்ச் ஆஃப் யூ. நாட் ஒன் ஜாப், மெனி ஜாப்ஸ் வில் கம் இன் சர்ச் ஆஃப் யூ. பெஸ்ட் விஷஸ். அதே நேரத்தில் இந்த சார் சொன்ன ஒன்று, பிஸ்னஸ் பீப்புள் இருக்காங்க, எம்பிஏ இருக்காங்க, ரியலி அதுலேயும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். நானும் எம்பிஏ தான். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்றால் இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இந்த 3 கோர்ஸுக்குமே மார்க்கெட் வந்து பயங்கரமாக இருந்துட்டு இருக்குது. But now markets and industries and institutions are doing wonders and create more and more good engineering for this inaugural lecture. Thanks and thanks for a patient hearing also. Fine. Thank you. Now I invite our respected chairman to honor our institute's well-wishers from Mad Robotics. Thank you, sir. Leadership is capacity to translate vision into reality. Now it is my honor to invite our respected Chief Executive Officer of Cape Institute of Technology, Engineer Renin Jayajam, a dynamic leader whose vision and commitment continue to shape the growth of our institution. With his constant encouragement and forward-thinking approach, he has been a guiding force in nurturing innovation, discipline, and excellence. Sir, I request you to kindly deliver the inaugural address and enlighten with us your inspiring words. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்கா தமிழென்று சங்கே முழங்கு. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த மதிப்பிற்குரிய ப்ரோ சேர்மன் சார் டாக்டர் கேவி ஐயப்பா கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய சேர்மன் இன்ஜினியர் ஐ கிருஷ்ணபிள்ளை சார் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த உரையை துவங்குகிறேன். Respected Chairman, Pro Chairman, respected Chief Guest Dr. Arul Prakash Gerald Sir, respected Chitra Devi Ma'am, respected Principal, respected Pravina Ma'am, the Director of Shivani Institute, Mrs. Sophia Joseph Ma'am, the Headmistress of Alfonsa Metric High Secondary School, Shanmugaveni Ma'am from HDFC, Advocate, my dear friend Mr. Christ Miller Sir, Dr. Selvaraj Sir, Dr. Darvish Sir, and my dear friend Mrs. Selvi, she is a Guinness Record speaker, and our faculty Mr. Arun and Sarada from Virudhunagar, and எனது மதிப்பிற்குரிய நண்பர் திரு நாகேந்திரன் சார் அவர்கள், கொரோனாவை எதிர்த்த முதல் மருத்துவ போராளி அவர்களுக்கையும் வருக வருகன வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். And all the teaching, non-teaching staff members and my dear students of Cape Institute of Technology, a very good afternoon to all. So நான் ரொம்ப நேரம் பேசல, ஸோ 12:40 தாண்டிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுட் ரொம்ப முக்கியம். It's a great privilege to welcome all our first year students to the Cape Institute of Technology family. Today is not just an inauguration, it is the beginning of a new chapter in life, filled with hope, opportunities and possibilities. We are living in the world shaped by artificial intelligence, green energy, space technology and global connectivity. The pace of change is rapid and the future belongs to those who can learn, adapt and innovate. India is on path at the becoming of global superpower by the year 2047, when our nation celebrates 100 years of independence. You, the youth of today, will be the leaders, innovators, policy makers, shaping the destiny of our country. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. இது 10 அல்ல, 20 அல்ல, 100 அல்ல, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தமிழ் கவிஞனின் சிந்தனையில் உருவெடுத்த திருக்குறள். அந்த தெய்வப் புலவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நினைப்பதெல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்க வேண்டும். அந்த நினைப்பு
கைகூடாவிட்டாலும் அதற்காக இந்த நினைப்பை நிறுத்தக்கூடாது. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த கல்லூரியுடைய சேர்மன் இன்ஜினியர் ஐ கிருஷ்ணபிள்ளை சார். அவங்க பயணத்தை தொடங்கும் போது வெறும் 400 ரூபாவோட தொடங்கியிருக்காங்க. இன்றைக்கி 400 பேருக்கு மேலே அவங்களுடைய கம்பெனிலையும் சரி காலேஜ்லேயும் வேலை பார்க்குறாங்க. அடுத்ததாவதாக ப்ரோ சேர்மன் சார் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாலும் எப்போவுமே வந்து அதை பாசிட்டிவாக எதிர்கொள்ளணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை என்றைக்குமே கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ இந்த திருக்குறளை நான் மேற்கொண்டு அவர்களுடைய பங்களிப்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த விழாவின் தலைமை விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய ஜெரால்ட் சார். நான் நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் கிட்ட பேசியிருக்கேன். அவங்கள பார்க்க போகணும், சீஃப் கெஸ்டான இன்வைட் பண்ணணும், வெயிட் பண்ணணும், அப்படி இல்லை. சார்கிட்ட நான் சொன்னது முந்தானத்து தான். அப்போது நான் வந்து பார்க்கணுமான்னு சொன்னேன். அது கூட இல்லை, ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ அஸ் வெல் அஸ் சித்ரா தேவி மேம் சேம் கான்செப்ட் தான். அவங்களே நேரில் சந்திக்க முடியல, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்விடேஷன் தான். அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஆல் த ஆர்கனைசர்ஸ், கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ரவுட் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கிறேன். பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த தருணத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க. நமக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து எப்போவுமே வந்து எஜுகேஷன் வந்து ஒரு எமோஷன். அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பையன் படிக்கிறான்னா அவனை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் படிக்கிறான், அவன் வந்து ஃபேமிலியை காப்பாற்றுக்கிறதுக்காக இல்லை. இந்தியாவை என் புள்ள எப்படியாவது ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்துருவாங்கிற ஒரு எமோஷ்னல் கலந்த ஒரு கண்ட்ரி வந்து இந்தியா. ஒரு குண்டுமணி தங்கத்தை கூட அடகு வச்சு என் பிள்ளை எப்படியாவது படிக்கணும்னு சொல்லி அடகு வைக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செருப்பில் தெரியும் அப்பாவுடைய செருப்பு எது, பிள்ளையோட செருப்பு எதுன்னு. கிழிஞ்ச செருப்புக்கே ஊக்கு தச்சு போடக்கூடிய அப்பாக்கள் வாழக்கூடிய புண்ணிய பூமி இது. ஸோ வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணி வந்து அப்ளாஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த நினைப்பு வந்து என்றைக்குமே உங்களுடைய மனதில் வந்து இருக்கணும். என்னுடைய முதல் நாள்லேயும் என்னுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க. ஸோ அதுக்கு என்றைக்கா ஒரு நாள் ஒரு நன்றி, அதுக்கு ஒரு அவங்க மெச்சுற அளவுக்கு பண்ணணுங்கிற எண்ணம் என்கிட்டயும் இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக எங்களுடைய யூஎஸ்பி என்னென்னா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஜப்பானுக்கு வந்து லாஸ்ட் வீக்கை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி, சேர்மன் சார் சொன்ன மாதிரி, ப்ரோ சேர்மன் சார் சொன்ன மாதிரி, நீங்கள் இன்னைக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய பயணத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க. எந்த இடத்துல போய் முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தால் நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும். சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து கிவ் மீ ஃபியூ யங்ஸ்டர்ஸ் டுகெதர் வில் ஷேக் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கேப் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு 100 இல்லை 200 மாணவர்கள் சேர்ந்து நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராஜெக்டாக இதை கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு நேஷன் பில்டிங்க்கு உதவும். ஸோ மாணவர்கள் முதல் நாளில் இருந்தே நல்லா படிக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இன்னொரு வாட்டி நம்ம அந்த திருக்குறளை மட்டும் சொல்லிடலாமா? உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்து, திங்க் பாசிட்டிவ், எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your informative speech. My privilege to invite our guest of honor, Mrs. K. Chitra Devi, Principal Consultant at Glues Advisory Partners, Virudhunagar, and the proud brand owner of Pure Nest Food Consultancy and Services. Ma'am, we warmly welcome you to deliver the guest of honor address and share your valuable words with us. Thank you for the invite, and good afternoon, everyone. Yeah, so already chief guest sir has given you insights of engineering. என்ன இன்ஜினியரிங்க்கு உங்களுக்கு தேவையோ எல்லாமே சார் வந்து ரொம்ப இப்போ ஒரு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் நீங்கள் 4 வருஷம் ஜேர்னியை பண்ணணுமோ அது எல்லாமே சீஃப் கெஸ்ட் சார் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, டேர்ம்ஸ் எல்லாம். அண்ட் சிஇஓ சார் ஹாஸ் ரொம்ப உங்களோட பேரண்ட்ஸை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி பேசிட்டாங்க. பட் இன்னைக்கோட ஹீரோஸ் யார்? இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேவாக காலேஜுக்கு வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா? கேன் ஐ கெட் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ், பிகாஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. பட் இத்தனை நாளாக நீங்கள் எது பின்னாடி ஓடிட்டே இருந்திருப்பீங்க? கோச்சிங் கிளாஸஸ், புக்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக்,
எக்ஸாம், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இப்படின்னு ஓடிட்டே இருந்திருப்பீங்க. பட் இன்னைக்கு யூ மைட் ஹவ் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். வேறு வேறு சிட்டிஸில் வேறு வேறு காலேஜஸில் படிக்கணும் நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பட் யூ ஆர் ஹியர் டுடே. But I proudly say you are in a right place today because we have plenty of engineering colleges in Tamil Nadu. I have visited Cape Institute 3-4 times for various occasions. என்னோட பார்வையில் கேப் இன்ஸ்டியூட்டில் ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸாக நான் பார்க்குறது மூணு விஷயந்தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரூரல் பீப்புளுக்கு அப்லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொல்லலாம் எவ்வளவோ காலேஜஸ் இருக்குது, எல்லாரும் எஜுகேஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. பட் ஒரு சவுத் தமிழ்நாடுல உங்களுக்கு ரூரல் பீப்புளுக்காகவே 8 இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் தே ஆர் ரன்னிங் பிஜி கோர்சஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு கரண்ட் சினாரியோ இன் தமிழ்நாடு நிறைய காலேஜஸில் பிஜி கோர்சஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனால் இங்கே உங்களோட ஒரு சவுத் தமிழ்நாட்டில் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் செகண்ட் ஒன், அண்ட் our chairman and pro-chairman sir, they are already into the world of entrepreneurship. நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு. they will provide education, they will create graduates. பட் ஜாபுக்காக ஒரு கம்பெனியாக போய் அவங்க எங்கள் கேம்பஸ்க்கு வாங்க, ஜாப் நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜாயின் ஆர் ஸ்டார்ட் யுவர் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஹியர். அண்ட் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தாச்சு அப்போ சக்ஸஸ் மட்டும்தான் இருக்குமா? கிடையாது, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களோட த்ரூ அவுட் 4 years ஆஃப் ஜேர்னியில் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் அஸ் சார் மென்ஷன், நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க பட் வி டோன்ட் வாண்ட் இன்ஜினியர்ஸ். இங்கே ஆல்ரெடி ஒன்லி ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ். எஸ், இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா நீங்கள் நர்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ். இந்த மாதிரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாரும் உங்களை வந்து ஸ்டடீஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. மந்த்ராஸ். ஓகே, so keep it in your mind from the first day of your engineering to the innovator மாறலாம். so keep connection, communication. yes, நீங்க படிச்சிருவீங்க, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு you should able to do that is the thing. and ரோனே தெரியாம படிக்கிறீங்கல்ல, so அந்த curiosity you should have. எதுக்கு you should become a leader. ஒரு டீம் சீனியர் மேனேஜரா போகணும், இல்லை ஒரு மேனேஜரா நீங்க வந்து ப்ரமோட் ஆகுங்க. ஸோ இதையே கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இனி எப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸை இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வர கரண்ட் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். ஸோ 2 விஷயம் நான் சொல்லி I'll complete my speech. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நிறைய திங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நம்ம ஒன்று வேலைக்கு போவோம், இல்லை நம்ம கிராஜுவேட்ஸ். வி நீட் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட்ஸ். அண்ட் சிமிலர்லி ஒரு 15 years 20 years பேக் ஆண்டர்ப்ரனர் பண்ணுவாங்க. பட் இன்னைக்கு எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் எவ்ரிவேர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அதே. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான். ஆண்டர்ப்ரனர் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் டு பிகம் அ ஆண்டர்ப்ரனர், பட் யுவர் கோல் ஷுட் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர். Your powerful and energetic words. மதிப்பிற்குரிய நண்பர் கிரைஸ்ட் மில்லர் அட்வொகேட் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக ஷிவானி இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஃபவுண்டர் மேம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அல்ஃபோன்சா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலோடைய ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் மிஸ்ஸஸ் சோஃபியா ஜோசப் மேம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக சண்முகவேணி மேம் அண்ட் அவங்களுடைய கொலீக் 2 பேரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இந்த கல்லூரியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மிஸ்டர் அருண் சார் அண்ட் சாரதா மேம், மிஸ்டர் ராஜ்குமார் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
அடுத்ததாக டாக்டர் செல்வராஜ் சார், நம்ம கல்லூரியுடைய ஒரு அட்வைசர், அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக நம்மளுடைய கல்லூரியுடைய அட்வைசர் மிஸ்ஸஸ் செல்வி மேம், கின்னஸ் ரெக்கார்ட் ஸ்பீக்கர், அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல, உலகத்திற்கே தெரிந்த ஒரு போராளி, கொரோனாவை எதிர்த்த முதல் போராளி மருத்துவர் தீகோ நாகேந்திரன் அவர்களையும் மேடைக்கு கேப் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். கொரோனா மட்டுமல்ல, யோகா, சிலம்பம், இவ்வாறு பல கலைகள் தெரிந்த ஒரு டாக்டர். It is our duty to tell Nagendran sir. Nagendran sir is a very social worker. அவர் அந்த கொரோனா பீரியடில் நிறைய அவர் விசிபிலிட்டி இருக்காது, ஆனால் நிறைய லட்சக்கணக்கான பேருக்கு தமிழ்நாடு பூரா உதவி இருக்கார். அவர் வெளியே அந்த பிரபலங்கள், அந்த பேப்பர் இதெல்லாம் மீடியா இதெல்லாம் தெரியாது, ஆனால் இன்டர்னலி நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அவர் இந்த கல்லூரிக்கு கழிஞ்ச 3 மாதமாக டே அண்ட் நைட்டு எங்கள் டீமோடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. நிறைய வேலைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அதனால் உங்களுக்கு எல்லாமே நிறைய சர்வீசஸ் அவர் மூலமாக இந்த கல்லூரியும் எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைய சர்வீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த சர்வீஸை மாணவர்களும் மாணவிகளும் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும். அடுத்ததாக கல்லூரியுடைய அகாடமிக் டீன் டாக்டர் தர்வீஸ் சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மற்றும் சிவா சார் அவர்களையும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்த எல்லாமல்ல இறைவனுக்கும், நல்லதொரு சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும், நமது கேப் குழுமத்தின் பெரியவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நமக்கு பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலும் உதவி செய்ய வேண்டும், மாணவர்களுக்கு தன் பங்கிற்கு அறிவை புகட்ட வேண்டும் என்று ஹிந்து கல்லூரியில் மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிறப்பாக பணி செய்து பிஹெச்டியும் பல்வேறு பட்டங்களையும் பதவிகளையும் தன்னகத்தை கொண்டு எளிமையாக இருக்கின்ற முனைவர் நாகராஜன் அவர்களை அன்போடு கனிவோடு அழைத்து நமது சேர்மேனின் திருக்கைகளால் பொன்னாடை போர்த்த வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். And I request our chairman sir to honor Chitra Devi ma'am. Now I request our honorable chief guest to honor our chairman, Engineer I. Krishna Pillai. And also I request our chief guest to honor our pro chairman, Dr. Karthik.
Now I request our pro-chairman to honor our principal, Dr. Kanaga Sabhabadi sir. Last but not least, now I request our pro-chairman to honor our CEO, Engineer Renin J.J. sir. Thank you, sir. Now, it's time to celebrate the joy of youth with a vibrant dance performance by our students. I kindly request our dignitaries on the dance, please get off the dais. இருபது கோடி நிலவது கூடி பெண்மையானது என் எதிரே மூடு புன்னகை செய்து பூசுதோ குழைகின்ற தந்தங்கள் கண்ணங்களாகாதோ நெருகின்ற வில்வெந்தி புதுவங்களாகாதோ 100 கோடி கண்கள் உண்டு உண்டால் யாரும் இல்லையே ஆனால் கண்ணி உண்ட தங்க கண்கள் மட்டும்
for your amazing performance. நிலையமாக அமைந்துள்ளது. இதில் எங்கள் கல்லூரி கல்விக்கு மட்டுமல்லாமல் துறைகளில் மாணவ மாணவிகள் தங்கள் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் அல்லாமல் வாழ்க்கை முறைக்கு தேவையான ஒழுக்கம் பண்பாடு. எமது கல்லூரி மரங்களால் சூழப்பட்டு இயற்கை கல்லூரியில் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களும் தரது. அது மட்டுமல்லாமல் எமது கல்லூரியில் ஜப்பானிய மொழி மிகச்சிறப்பாக பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. மாணவ மாணவிகளின் கல்விக்கு கனவுகளை Thank you all. Once again, let's.
He's a hugger. He's a good friend. You're gonna go from here. You're gonna go from Good jazzy on that flight that you get on international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. White below, white below, white below, white below. I said you're ready for a you want to pick up a boy and get to want to let you mark in the middle of part doing a pump when I one until I get you on when I gone now white Thank you, dear students. ஆக்கமும் அளித்து இப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான நிகழ்வினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கல்லூரியுடைய சேர்மன் ஐயா கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்களுக்கும் ப்ரோ சேர்மன் டாக்டர் ஐயப்ப கார்த்திக் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரெனின் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய வினை யூக்கியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் நம்முடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள், துறை தலைவர்கள், மாணவர்கள், அலுவலக நண்பர்கள் மற்றும் நம்மை சுற்றி நமக்காக பல வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய கல்லூரிய நல விரும்பிகள், அதிலும் மிக முக்கியமாக இன்றைக்கு இந்த சிறப்பு விருந்தினராக வந்து மிக அருமையான, இட் இஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் enlightening speech, sir. Such a wonderful speech you have given. So he has insisted only the conceptual teaching which I used to do in my career for the past 30 years, right? So I wanted to talk something on the conceptual teaching, but that's not the right time, right? So மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரே ஒரு இரண்டு திருக்குறள்களை மட்டும் நினைவுபடுத்திக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். தந்தை மகற்கு ஆற்றும் உதவி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல். இந்த பெற்றோர்கள், இங்கு வந்திருக்கின்ற அத்தனை பெற்றோர்களும் மகன்களாகிய தங்கள் மகன்களை அவையில் முந்தி இருக்க செய்திருக்கிறார்கள். எதன் மூலம் இந்த அருமையான பொறியியல் கல்லூரி என்ற கல்லூரியில் தேர்ந்தெடுத்து சேர்த்துவிட்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எல்கேஜி யூகேஜிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை மிக பொருள் செலவுகளை அதிகமாக செலவழித்து அவர்கள் இந்த ஒரு அருமையான ஒரு கல்லூரியில் தன்னுடைய மகள்களை சேர்த்துவிட்டு மிக சந்தோஷமாக
தன்னுடைய மகன்களை மகள்களை அவையில் முந்திருக்க செய்திருக்கிறார்கள். ஆக அந்த தந்தையார்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அந்த கடமை, திருவள்ளுவருடைய செய்து சொல்ல கடமை முடிந்துவிட்டது. மகன் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் உதவி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல். சரி, மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் அப்படிங்கிறது. அப்போ என்ன செய்யணும்? இது யார் கையில் இருக்கு? மக்களாகிய அதாவது மகன்கள் மகள்கள் ஆகிய உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லாம் இதை பேர்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு மகனை மகளை ஈன்றெடுப்பதற்கு நான் என்ன தவம் செஞ்சேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அடுத்த 4 ஆண்டுகள் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக என்ன சொல்வீங்க? உங்களுடைய நீங்கள் அவையத்து முந்தியிருக்க செய்தது போல நீங்கள் இவன் தந்தை இந்த மாதிரி ஒரு மகனை பெற்றதுக்கு மகளை பெற்றதுக்கு நான் என்னையா தவம் செஞ்சிருக்கணுங்கிறத நிறைவேற்றுவேன். ஏன்னா 4 வருஷம் கழித்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. என்ன செய்யணும்? அவங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவாங்க, ஒரு நல்ல வீட்டுக்கு போவாங்க, புண்ணியாச்சரம் வீட்டுக்கு போவாங்க, வீடு கட்டி இது பண்ணுற வீட்டுக்கு போவாங்க. எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது 2 பேரண்ட்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்குது என்னென்னா, ஒரு பேரண்ட் சொல்வார், இந்த உன் பையன் படித்தானா, என்ன செஞ்சான், 4 வருஷம் முடிச்சிட்டான், இதில் டாடா கன்சல்டன்சி இருக்கான், சிமெண்ட்ஸில் இருக்கான், ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்டெல்லில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி இன்னொரு பெற்றோர் அவர் பையன் வேலைக்கு போயிருக்க மாட்டான், பொண்ணு வேலைக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அப்படியே நவுண்டு போவாங்க. எங்கே அடுத்தால் நம்ம டேனில் கேட்டுருவாங்களோ, நம்ம எப்படி சொல்கிறது? பையன் படிக்கலை, 4 வருஷம் வீட்டில் உட்கார வச்சு வேலை இல்லாமல் இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சூழலை, இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக மோசமான சூழலை நீங்கள் மகள்களாகிய மகன்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஏற்படுத்தி விடாதீர்கள் என்பதை மட்டும் ஒரே ஒரு கோரிக்கையாக இந்த மாணவர்களிடத்தில் வைத்து நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்து, அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்னொன்று என்னென்னா, சார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க கான்செப்டுவல் டீச்சிங் பற்றி. நம்ம சேர்மன் சார் சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க? ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன்று ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். மிக தெளிவாக சேர்மன் சார் சொன்னாங்க. அதுக்கு கான்செப்ட் எப்படி இருக்கணும், பித்தாகரஸ் தியரம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க. பையங்களுக்கு யாரும் தெரியாது. அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச் பண்ணுற டீச்சருக்குமே ஐ திங்க் நம்ம விஆர் அன்னவர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடவே கூடாது. இப்போ நம்ம இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருக்குது மேத்தமெட்டிக்ஸில். கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருக்குது, கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட், போலார் கோஆர்டினேட், ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட். How this Cartesian coordinate, polar coordinate and spherical coordinate are useful to you and me, which means society. சொசைட்டிக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அது நடத்த முடியும். நிறைய பையங்களுக்கு நான் யூஸ் டு டூ இன் மை கிளாஸ் டீச்சிங். என்ன அது நம்மளுக்கு எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறதான் முக்கியமான படிப்பு, கல்வி. அதனால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை என்னென்னா, நீங்கள் வேலையை தேடி போகக்கூடாது, வேலை உங்களை தேடி வரணும். எப்போ வரும்? உங்களுடைய இந்த 4 வருட செயல்பாடுகள் மிக அருமையாக இருந்தால் தான். எப்போ செய்யணும்? நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் இருக்குது, அதை அப்புறம் முடிக்கணும். EDS.org, NPTEL இருக்குது, நேஷனல் ப்ரோக்ராம் டெக்னாலஜி ஃபார் டெக்னாலஜிக்கல் எனேபிள்டு லேர்னிங். IIT மும்பை பண்ணுறாங்க, 100 கோடி ரூபா செலவில் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் எல்லாம். EDS.org ஒன்று இருக்குது, மெசாசூட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஃபியூச்சரே பார்த்தீங்கன்னா சார்க்கு எல்லாம் தெரியும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவர் ஃபியூச்சரே செமி கண்டக்டர் அண்ட் VLSI டிசைன், very large scale integration. VLSI design and semiconductor industry is booming like anything, and as our chairman rightly told, jobs, green jobs, energy. இது ரெண்டும் தான் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை தி ஃபியூச்சர் சினாரியோ. கோடிங் எல்லாம் ஏஐ பார்த்துக்கிடும், கோடிங்லாம் பண்ண முடியாது. ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, அந்த ஏஐ இந்த ஏஐனா வருது, மனிதனுடைய வேலையெல்லாம் நிப்பாட்டுது. அதனால் கோடிங்கு ஏஐ அதே எழுதிக்கிறது. அப்போ கோடிங் எழுதுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவையில்லை. அதனால் சார் 2 பேரும் சொன்ன மாதிரி கான்செப்சுவல் டீச்சிங், கான்செப்சுவல் லேர்ன் பண்ணணும். அப்புறம் சார் பண்ண அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் இன்ஜினியரிங், அதை புரிஞ்சு படிக்கணும். கிரீன் ஜாப் சொல்லி சொன்னார். இது 2 தான் ஃபியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரியை, ஜாப் மார்க்கெட்டை ஷேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவலில் வரப்போகுது கண்டிப்பாக. சார் ஐ திங்க் சார் எமினன்ட் ப்ரொஃபஸர் வில் அக்செப்ட் திஸ் சார். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச், வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி வெரி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ வெரி மச், வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ. விதாதா